میرے ساتھ مل کے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی ہے۔ آج آپ کی مکہ کی زیارتیں کروانے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا آج کا سفر خیریت سے مکمل فرما دے۔ بلند آواز سے کہ آمین۔ آپ لوگ عمرہ ادا کرنے مکہ مکرمہ شہر میں موجود ہیں اور سبھی کو الحمدللہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی حاضری نصیب ہوئی الحمدللہ۔ ایک دوسرے کے لیے ہم اللہ سے دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے سب کے عمرے قبول فرما لینا، اللہ ہماری سب کی عبادتیں قبول فرما لینا، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم لوگ گروپ کی صورت میں آج موو کریں تو ہمیں نہ صرف اپنا خیال کرنا ہے بلکہ جو ہمارے آس پاس آجو باجو میں جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ ممکن ہے کوئی شوگر پیشنٹ ہو، ممکن ہے کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو، کچھ زیادہ بزرگ ہیں، کوئی چل نہیں سکتے۔ وقت کی پابندی کریں گے انشاءاللہ زیارتوں کے دوران۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ وقت کا خیال کریں گے اور انشاءاللہ سب تعاون کریں گے نا انشاءاللہ ٹائم کا خیال کریں گے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس مقدس شہر کی، ھذا البلد الامین، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ شہر امن والا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ شہر مکہ، مکہ سٹی، یہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا پسند کیا ہوا شہر ہے، تبھی تو بار بار قرآن میں ذکر آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس شہر سے یعنی مکہ شہر سے بے حد محبت فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے غلاف کو ایسے کس کے پکڑ لیا، دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، چشمان کرم بہ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے کہ اے کعبہ، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ فرمایا میں تجھے تیرے لیے عقیدت رکھتا ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہے، اے اللہ کے گھر تیرا احترام ہے میرے دل میں، اللہ ہم سب کو احترام نصیب فرمائے کعبہ۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ کعبہ میں تجھ سے جتنا لگاؤ رکھتا ہوں میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا، اس لیے بھی کہ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام عبادتیں کر کے گئے۔ ارشاد فرمایا اس لیے بھی کہ میرا اللہ تجھے پسند فرماتا ہے، کعبہ چھوڑتا نہیں۔ مدینہ سے جڑی ہوئی یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے پڑھنے کی کوشش کی آپ لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ ہماری جو پہلی زیارت ہے وہ بھی ہجرت مدینہ سے جڑی ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت مدینہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے، مکہ چھوڑ کے تشریف لے جا رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ثور پہاڑ پہ قیام فرمایا۔ تھوڑا اونچا بولیے جی۔ جبل ثور پہاڑ پہ قیام فرمایا، اور اس پہاڑ کی ٹاپ کے اوپر گفا ہے، ہزاروں برس پرانی غار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 3 دن قیام فرما رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان اللہ کے حکم سے فرمایا تو قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ دشمن بن گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق کر دیا،
तकलीफें पहुंचाई जाती, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन की तबलीग जारी रखी, लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का हुक्म सुनाते रहे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का जब ऐलान फरमाया तो इस तरह से कि कुरैश के लोगों, एक अल्लाह की तरफ आओ, एक अल्लाह की इबादत करो जो वहदहू ला शरीक है, और इस खुदाई में, उसकी ताकतों में, उसकी अथॉरिटीज में उसका कोई शरीक औलाद भी नहीं है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारा नबी, तुम्हारा रसूल चुन लिया, तुम लोगों के बीच से मुंतखिब किया और नबी बना के तुम्हारे दरमियान वापस भिजवाया, माबूस किया, भिजवाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में भी महफूज रखा। उलमा फरमाते हैं कि जब कुफ्फारे मक्का पीछा करते करते गारे सौर तक आए, जबल सौर तक आए, तो उन्होंने देखा कि मकड़ी का जाला इस गार के एंट्रेंस पे, उसकी दहलीज पे, और परिंदे का घोंसला गालिबन उन्होंने देखा। और वो कुफारे मक्का फिर वहां से ये फैसला लेके वापस चले गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन 5000 फीट, कमो बेश, कम या ज्यादा, 5000 फीट ऊंचा पहाड़ है जबल सौर। एक और पहाड़ है मक्का में, जबल नूर। पहाड़ जबल कहते हैं पहाड़ को अरबी में। 10 मिनट का कयाम करेंगे जी, 10 मिनट रुकेंगे हम वहां पे, दुआ भी करेंगे। आप वहां दुआ कीजिए, एक आध अच्छा फोटो बना लें, यादगार है, अच्छे सफर की अच्छी जगह है, और फिर बस में वापस आएंगे, क्योंकि हमने सभी जगहों पे उतर के 10 मिनट मेरे साथ साथ चलेंगे तो एक जगह पे हम सब मिलके खड़े हो जाएंगे जहाँ से पूरा पहाड़ दिखेगा, दुआ होगी वहां, इधर ही उस्ताद जी लगा लेंगे, वहां पे दुआ होगी और फिर वापस अपनी बस में। यहाँ से देखिए राइट साइड पे सीधे हाथ की तरफ देखिए, यहाँ से दाएं तरफ सीधे हाथ की तरफ देखिए, जबल सौर पहुंचे। से गुजर के गारे सौर तक जाते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहाड़ की टॉप पे 2 पत्थरों के दरमियान से गुजरते हुए गारे सौर तक पहुंचे और वहां पे तकरीबन 3 दिन कयाम फरमाया। तो ये इतना मुश्किल सफर, और उस अंधेरे गार में जहां ना पानी है, तो उस उतने मुश्किल गार के अंदर जहां ना पानी है, ना बिजली है, ना हवा है, वहां पे 3 दिन का लंबा कयाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए था, इंसानियत की फलाह के लिए था, कि इंसानियत बुत परस्ती को छोड़ के अपने सच्चे अल्लाह को पहचाने और सच्चे अल्लाह के दीन इस्लाम की तरफ आ जाए। इस गारे सौर से मुतालिक बाकी जितनी डिटेल्स अहादीस में आई, किताबों में उलमा जो बताते हैं, वो सारा हम बस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ 2 मिनट के लिए रुके हैं, तो हम मुख्तसर सी दुआ करते हैं। उलमा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अहल व अयाल के लिए दुआ फरमाई है गार में, तो हम भी यहाँ पे दुआ करेंगे। अल्लाह पाक हमारा सबका उम्रे पे आना कबूल फरमा, अल्लाह हमारे सजदे कबूल फरमा, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाना, अल्लाह हमारे उम्रे कबूल फरमाना। रब्बुल आलमीन हमारे अहल व अयाल फैमिली में जो लोग अभी तक यहाँ नहीं आ सके, अल्लाह सबको आना नसीब फरमा। अल्लाह हमारा उम्रे पे आना, मक्का और मदीना शहर में हमारी हाजिरियाँ, अल्लाह इसको हमारे लिए कब्र में और आखिरत में ज़रिया निजात बना देना। या रब्बुल आलमीन समीउल अलीम हमारी दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह रज़्ज़ाक़ हम सबको रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमा। या अल्लाह हादी हम सबको हिदायत का सीधा रास्ता अता फरमा। या अल्लाह मुसव्विर खालिक सब भी औलादों को नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह शाफिल अमराज सब बीमारों को शिफा। अल राजी मस्जिद देखेंगे सबसे पहले आप लोगों के दाएं साइड पे, राइट साइड पे, विच इज लोकेटेड इन अजीजिया। दाएं साइड पे, राइट साइड पे बहुत खूबसूरत अल्लाह का घर, बहुत प्यारी मस्जिद माशाअल्लाह से। ये जो अल राजी मस्जिद है ये अजीजिया में है, और अजीजिया वो जगह है जहाँ हज के वक़्त में हुज्जाज को क़याम करवाया जाता है, इंडियन हुज्जाज को। ये देखिए आपके राइट साइड पे
खूबसूरत अलराजी मस्जिद जो कि अजीजिया में है, और अजीजिया की ये बिल्डिंग्स हैं जिनमें आपके इंडिया से जो मुसलमान जा जाते हैं हज में, उनको मक्का में यहाँ रिहाइशें दी जाती हैं। जी, खास तौर पे ये जो बिल्डिंग अब दिखना शुरू हुई है, ये तस्लीम की, इन बिल्डिंग में पूरे इंडियन मुजाहिद रहते हैं। ये राइट साइड पर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जा रहे हैं अराफात के मैदान की तरफ। अराफात के मैदान का जिक्र कुरान में है। उस मैदान को मैदाने रहमत कहा जाता है। अराफात के मैदान को बाज उलमा, बाज मकातिब फिक्र, बाज अहले इल्म अराफात के मैदान को मैदाने महशर भी कहते हैं। अराफात के मैदान में हम मुसलमान हर साल हज के लिए जमा होते हैं। अराफात के मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। फजर की अजान के बाद से लेके मगरिब की अजान तक का हज का शेड्यूल है, स्केड्यूल है, जो कि परफॉर्म किया जाता है अराफात के मैदान के अंदर। नाउ यू कैन सी द मॉस्क नमरा। उल्टे हाथ पे, आप लोगों के उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे मस्जिद नमरा, खूबसूरत और बड़ी मस्जिद है मस्जिद नमरा। रश बहुत है। मैं एक मर्तबा फिर आप लोगों से विनती करना चाहूंगा कि 10 मिनट रुकेंगे और फिर मेरे साथ ही दुआ करके उसको देख के वापस आएंगे। अगले मकाम पे 20 मिनट दिए आपको, 25 मिनट दिए इंशाअल्लाह अगला जो मकाम रहेगा, लेकिन यहाँ जल्दी वापस आएंगे। रुके रुके बस रुकेगी, दरवाजे ओपन होंगे तो फिर आप लोग अपनी बस से नीचे। हम लोग निकल पड़े हैं जबल अराफात, जिसे जबल रहमत भी कहा जाता है। ये वो जबल है जहाँ पर हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ पर हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा भी दिया।
جو آپ کے بائیں ہاتھ میں مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد سیف ہے اور یہ مینا کے اندر ہی ہے. اس کے دائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو 3 منزلہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ جمرات کی بلڈنگ ہے. اس میں جو سفید چھتری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چھوٹا شیطان ہے. اس کے بعد اور ایک شیطان, اس کے بعد اور ایک بڑا شیطان ہے. یہ جو آپ کے بائیں طرف مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد جورانہ ہے. یہاں سے حاجی عمرے کی نیت کر کے احرام پہن سکتے ہیں. یہ چونکہ میقات کے اندر ہے, میقات کے باہر نہیں ہے, یہاں سے عمرہ لازم نہیں ہے بلکہ سنت ہے. پہن لے تو اچھی بات. یہ مسجد جورانہ کے اندر کا حصہ ہے اور اس میں تمام حاجی اپنے احرام پہننے کے بعد نماز پڑھنے کی اہتمام کرتے ہیں. یہ باہر کا حصہ ہے اور یہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنے اپنے گروپ کے ساتھ پھر نکل جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے پیچھے بس پارکنگ بھی نظر آ رہی ہے.